Recording progress. Okay, fine. Reflection and refraction of waves. If we look at ripples on the surface of the water in a ripple tank, we can begin to see why physicists say that light behaves as if it were a form of wave. The ripples are much more regular and uniform than waves on the sea. So they are a good model system to look at. Eta amra last time discuss korechi. Even reflection of the ripple eta amra discuss korechilam ei paragraph ta, right? So দেখেন আর কি কি আমরা ডিসকাস করেছিলাম, আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে একটা ওয়েভ যখন মিডিয়াম চেঞ্জ করে তার ফ্রিকোয়েন্সি সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকে, তার চেঞ্জটা কোথায় আসে, তার ওয়েভলেন্থ যদি কমে যায় তার স্পিডটা কমে যায়, ওয়েভলেন্থ বেড়ে গেলে স্পিডটা বেড়ে যায়, বিকজ আমরা জানি v equals to f lambda. So if f is constant, then lambda vary করলে v vary করবে, lambda increase করলে v increase করবে, lambda decrease করলে v decrease করবে. By calculation and by explanation with diagram we discuss it. তার আগে আমরা যে ডিসকাস করেছিলাম, আগের ডিসকাশন গুলোতে দু ধরনের ওয়েভ আমরা ডিসকাস করেছি, longitudinal waves and transverse wave. Longitudinal waves আমরা ডেফিনিশন দিয়েছিলাম when the oscillation of the particle is along the direction to the wave's propagation. This is known as longitudinal wave, like sound wave. Then we also define transverse wave, where we define when the oscillations of the particles is perpendicular to the direction of the wave movement or wave propagation or wave's energy carrying direction, এটাকে আমরা বলেছিলাম this type of waves are transverse wave. আমরা एग्जांपल দিয়েছিলাম যে all kind of electromagnetic spectrum like radio wave, microwave, infrared, x-ray, ultraviolet, gamma, these are all example of transverse wave. Also the water wave, this is also example of transverse wave. We differentiate between the transverse wave and longitudinal waves by defining them just and by just giving examples like exactly this. And prior to that আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে ওয়েভের যে প্রপার্টিজ গুলো, স্পেশালি amplitudes, frequency, wave speed, wavelength, time periods, এগুলোকে by drawing and by definition আমরা ডিসকাস করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম frequency of the wave is number of complete oscillations in each seconds. বলতে থাকেন সবাই, number of, খুব জোরে বলবেন না, নিজের রিপিটেশনটা যেন হয়। Number of complete oscillations in each second is the frequency of a wave. The maximum displacement from the equilibrium position is the amplitude. Number of time taken for a complete wave is the time period, and then the wavelength is the distance between two adjacent crests or throws or peaks. এগুলোকে আমরা বলি wavelength. We also link the equation. We also link one equation linking the frequency and the time period by saying or stating f equals to 1 divided by the time period. So far আমরা এখানে দুটো ইকুয়েশন শিখেছি, v equals to f lambda and f equals to 1 divided by t, and আমরা এই টার্মিনোলজি গুলোকে ডিসকাস করেছি, রাইট? সো if such, আমরা এবার আজকে আমাদের পারপাসটা হচ্ছে রিফ্লেকশন এবং রিফ্রাকশন এই ধরনের ওয়েভ গুলোর ক্ষেত্রে কিভাবে কাজ করে, and refraction ডিসকাস করার পর বা এই চ্যাপ্টারটা শেষ করার সাথে সাথে এই রিলেটেড কোশ্চেন গুলো বুকে কি কি দেয়া ছিল এগুলোকে সলভ করে ফেলা, তারপর আমরা ইনশাআল্লাহ আমাদের লাস্টের পার্ট ডিফ্রাকশন এই পার্টটা ক্লারিফাই করব, then we will solve book questions and then we're going to solve some past papers regarding this. Clear? Okay, then after that class test as usual, because খেয়াল করেন আমরা properties of wave activity is already in chapter 14. তো আমরা কিন্তু একদম মোটামুটি শুরু থেকে এই পর্যন্ত আসছি, বিগিনিং থেকে a b c d লাইক চ্যাপ্টারের শুরু থেকে, and আমরা যখন এইগুলো সবগুলো শেষ করে ফেলবো, যদি এরকম মনে হয় যে আমাদেরকে আবার রিভিশন নিতে হবে, we're going to take a quick revision. Though আমরা past paper অনেক কিছু সলভ করে ফেলবো, meanwhile we're going to start solving past paper from very let's say 3 to 4 years past paper we're going to solve in class, and after that mock test and final examination. Okay, so this is the procedure. এটা ক্লাস 9 এর রুটিন, ক্লাস 10 এর স্টেপস, এটা আমাদের সম্ভব না, এটা আপনি জানেন। রমজানের মধ্যে সিলেবাস শেষ করা, ক্লাস 9 এর 13টা চ্যাপ্টার শেষ করা, সময় আছে আপনার 8টা ক্লাস টেস্ট নেবেন, পাস পেপার সলভ করবেন, মক টেস্ট নেবেন। ইয়েস ইন্দ্রাকে মক আসেন ইন্দ্রাকে মক কপি কাকে দিবেন? বাবাকে বলবেন
পিএস এর এখানে একটা প্যারেন্ট সিগনেচার দিয়ে গ্রাফিকটা দিতে যেন সে আমাকে শুরু করে। ওকে, সো লেটস স্টার্ট রিফ্লেকশনস অফ রিপল। এটা আমরা ডিসকাস করেছি। এই পার্ট থেকে কারো কোনো কোশ্চেনস আছে? ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ থেকে আমরা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ থেকে স্টার্ট করব। এনি কোশ্চেনস থাকলে করেন, থাকলে বলেন হ্যাঁ, না থাকলে বলেন না। এনি কোশ্চেনস? ছোটবেলায় ওয়াজ মাহফিল ওয়াজ শুনতে যেতাম, বক্তারা শুরুতে এসে অনেক বক্তা এরকম করতো। লেটস সে আমি বক্তা, আপনারা শ্রোতা। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বুঝলাম না, আমি কি কবরস্থানে আসছি? সালাম দিলাম, কোনো উত্তর নাই। মানে কবরস্থানে সালাম দিলে তো উত্তর আসে না যে আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কবর। সে চাই সবাই সালামের উত্তর দেয়। না, পাত্রদানের ব্যাপারটা এরকম না। ধরো মানে অ্যাটেনশন নেওয়ার তো অনেক স্টাইল আছে বক্তাদের, তাই না? তাদের কাজটা তো হচ্ছে অ্যাটেনশন নিয়ে বক্তাদেরকে ধরে রাখা এবং মানুষের পকেট থেকে কিছু টাকা পয়সা। In figure 14.10c, you can see তারা sorry to say, but it seems so. আপনি থামাই দিই, আপনি আর স্যার বলেন না। In figure 14.10c, আসতেছি, you can see the same pattern this time as a drawing. This is an aerial view. So 14.10 তে আমরা একটু দেখি যে ওয়েভটা আসতেছিল। দেখেন নরমাল ড্র করে কিন্তু বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এটার অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স এবং অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশনটা ইকুয়াল। সো ওয়েভের ফ্রন্ট গুলো হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার, কিন্তু ওয়েভটা যাচ্ছে অ্যারো বরাবর, রাইট? সো এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওয়েভ ফ্রন্টের সাথে জমা দিয়ে দিচ্ছে। সো এটা কিন্তু ওয়েভ ফ্রন্টের সাথে ওয়েভের ডিরেকশনটা, রাইট? ইট ইজ নট দি অসিলেশন অফ দি ওয়েভ, রিমেম্বার ইট ইজ দি ওয়েভ ফ্রন্টস। সো ওয়েভ ফ্রন্টের সাথে আপনার যে ওয়েভের ডিরেকশনটা, কোন দিকে ওয়েভটা প্রপাগেট করছে, সেটা সবসময় 90 ডিগ্রি হয়। আপনাদেরকে একটু বেটার ভিউ দেয় এটা। হ্যাঁ, আমি একটু ড্র করে দেখাই আরো কি বেটার সেন্স এখানে মেক করা যেতে পারে। Let me pin my camera. এই সাইডটা দেখেন, খেয়াল করেন, ধরেন আপনি পুকুরের মধ্যে বিশাল বড় একটা ঢিলা ছুঁড়ে মারছেন। এটা করার পর কি হচ্ছে, এই চারদিকে ওয়েভ যায়। এরকম ভাবে ওয়েভ গুলো জায়গা তো থাকবে না, চারিদিকে ওয়েভটা ছড়াই যেতে থাকবে, রাইট? সো দিস আর অল ওয়েভ ফ্রন্টস। এই একটা ওয়েভ ফ্রন্ট, এখানে একটা ওয়েভ ফ্রন্ট, এখানে একটা ওয়েভ ফ্রন্ট, রাইট? বাট কোন দিকে ওয়েভটা অ্যাকচুয়ালি মুভ করতেছে? এখানে এইদিকে যাচ্ছে, এখানে উপরের দিকে যাচ্ছে, এখানে এই ডিরেকশনে যাচ্ছে, এখানে এই ডিরেকশনে যাচ্ছে। এভাবে প্রত্যেকটা পসিবল ডিরেকশনে কিন্তু ছড়াই যাচ্ছে, এদিকে যাচ্ছে, এদিকে যাচ্ছে, এদিকে যাচ্ছে, এদিকে যাচ্ছে, মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে, এদিকে যাচ্ছে, সব ডিরেকশনে কিন্তু ওয়েভ গুলো ছড়ে যাচ্ছে, তাই না? কিন্তু দেখেন ওয়েভ ফ্রন্ট গুলো কিন্তু এরকম ভাবে সার্কুলারলি সরে যাচ্ছে। সো ইফ ইউ কনসিডার দিস ওয়ান সেগমেন্ট অফ দি গ্রাফ, খেয়াল করেন তারা আপনাকে যেটা দেখানোর চেষ্টা করছে, এখানে দেখেন as if it is a partial straight line, right or wrong? If these are the wave fronts, wave is moving in that direction. Clear? এখানে দেখেন আপনি একটা ব্যারিয়ার রাখছেন, এই ব্যারিয়ারটা আপনি এভাবে রাখছেন। তাহলে if it is your incident wave, এখানে যদি আপনি একটা নরমাল ড্র করেন, this is the normal, right? Perpendicular to the surface, so this is the normal. If it is the angle of incident, that must be the angle of reflection, right? So angle of incidence, angle of reflection equal, right? তাহলে ওয়েভ ফ্রন্ট গুলো যদি এর সাথে পারপেন্ডিকুলার থাকে, তাহলে যে ওয়েভটা রিফ্লেক্টেড হয়ে যাবে, the wave will be like this, right or wrong? সো দেখেন ওয়েভ গুলো এভাবে আসতেছে, ব্যারিয়ার পেয়ে এভাবে মুভ করতেছে। ক্লিয়ার? এবার আপনারা আপনাদের বইয়ের দিকে তাকান, যে গ্রাফটা নিয়ে আমরা কথা বলতেছিলাম, ওই 14.10 বিতে কি তারা একই রকম জিনিস রিপ্রেজেন্ট করে নাই? পেয়েছেন? 14.10 তে একই জিনিস, রাইট অর রং? সো একই ধরনের জিনিস কিন্তু তারা রিপ্রেজেন্ট করেছে। দেখেন ওয়েভ গুলো আসতেছে, এসে রিফ্লেক্টেড হয়ে ওয়েভ গুলো চলে যাচ্ছে। এন্ড নরমালও তারা এখানে ড্র করে আমাদেরকে দেখিয়েছে যে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স ইজ ইকুয়াল টু দি অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন। মেক সেন্স? ওকে, ফাইন। এবার আমরা আবার একটু কন্টিনিউ করি। কি বলতেছে তারা? In figure 14.10c, you can see the same patterns this time as a drawing. So this is an aerial view of the ripples. The blue lines represent the top of the ripples. These lines are known as wavefronts. So wavefront কি? এগুলো তো আমাদের ক্লিয়ার, right? So এটাকে আমরা কি বলি?
It is the top of the ripple, অর্থাৎ top of a wave. Top of a wave কে আমরা কি বলি? It's a peak, right? Peak of a wave. So peak of a wave কে আমরা represent করি কি দিয়ে? Wavefronts. Okay? কোনটা বাবা? পুরো ওয়েভে কিভাবে ও সার্কুলার ওয়েভে ওয়েভলেন্থ কিভাবে করে খেয়াল করো ওয়েভ এই যে এটাই ওয়েভফ্রন্ট এগুলোই ওয়েভফ্রন্ট যেগুলো ছড়ায় যাচ্ছে না এগুলোই ওয়েভফ্রন্ট আপনি পুকুরের মধ্যে ঢিল দিলে দেখেন না যে ওয়েভগুলো এরকম করে যাচ্ছে প্রত্যেকটা পিক গুলোকে আপনি যেটা স্থির চিত্র নেন মানে যেটা পিকচার এই পিকচারটা নিলে আপনি যে পিক গুলো দেখতে পারবেন ওই পিক গুলো যদি আপনি এভাবে ড্র করেন এই প্রত্যেকটা পিক হলো একটা ওয়েভফ্রন্ট আর একটা ওয়েভফ্রন্ট থেকে আরেকটা ওয়েভফ্রন্টের মাঝখানে যে ডিসটেন্স এটাকে আমরা বলি wave length. Clear? On the other hand, আমি যদি একটু সাইনোসয়েডাল ওয়েভ ড্র করে আপনাদেরকে দেখাই ধরেন একটা ওয়াটার ওয়েভ মুভ করতেছে টু এক্সাম্পল বেটার এক্সাম্পল ধরেন একটা ওয়াটার ওয়েভ মুভ করতেছে ওয়াটার ওয়েভ গুলো দেখতে কিরকম হয় এরকম সাইনোসয়েডাল হয় রাইট সো আপনি একটা পিক এখানে চুজ করছেন এখানে একটা পিক চুজ করছেন রাইট দুটো পিক এই দুটো পিককে যদি আমি ওয়েভ ফর্ম দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে একটা ওয়েভ ফর্ম থেকে আরেকটা ওয়েভ ফর্মের মাঝখানে ডিসটেন্সটা কি ওয়ান ওয়েভ ওয়ান ল্যাম্ডা ক্লিয়ার Make sense? Okay. চল আমরা সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করি তাহলে okay the separation of the wavefronts is equal to the wavelength of the ripples যেটা আমরা মাত্র স্টেট করলাম ফিগার 14.10c কোনটা একদম লাস্টের পার্টটা 14.10 লাস্টের পার্টটা it also shows lines the red arrows to indicate how the direction of the travel of the ripple changes অর্থাৎ রেড অ্যারো দিয়ে কি রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে ডিরেকশন অফ দি রিপলস অর্থাৎ ওয়েভটা কোন দিকে যাচ্ছে এটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করানো হচ্ছে কি দিয়ে কাকে দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করানো হচ্ছে রেড লাইন দিয়ে রেড স্ট্রেট লাইনটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমরা বুঝতে পারছি ওয়েভের ডিরেকশনটা কোন দিকে ক্লিয়ার ওকে The diagram should remind you of the rays of the diagram of the law of the reflection of light 13.5 on page 135 যেখানে আমরা দেখেছিলাম angle of incidence equals to angle of reflection সো ওইটা তো আমরা লাস্ট চ্যাপ্টারে পড়ে আসছি সো এখানে আমাদের রিক্যাপ করার আর তেমন কিছু নাই ইটস ইজি রাইট the ripples are reflected by the metal barrier so that the angle of incidence equals to the angle of reflection remember the word is reflection not refraction কেন reflection কে বলতে পারবেন কেন refraction না কোন পাশে যাচ্ছে না বাবা বসেন কোথায় বসবেন আপনি ওইখানে যান বাবা বসেন বসেন দেখা যায় আপনাকে আপনি কি একটু বেশি আগে চলে আসছেন আজকে ও আচ্ছা ঠিক আচ্ছা বাবা আচ্ছা ঠিক ওকে সো কেন এটা রিফ্র্যাকশন না কেন এটা রিফ্লেকশন ইট ইজ নো নো হ্যাঁ বলেন সেম মিডিয়াম ভেরি গুড এটা কিন্তু মিডিয়াম চেঞ্জ করতেছে তুমি যেটা বললা এই পাশ ও পাশ আমরা এই পাশ ও পাশটাকে তো আর ফিজিক্সের ভাষায় একটা ভদ্র ভাষা দিতে হবে তাই না ভদ্র ভাষাটা কি যে যদি এটা মিডিয়াম চেঞ্জ করে তখন এটা কি করবে রিফ্র্যাক্ট করবে বিকজ রিফ্র্যাকশনের জন্য কন্ডিশন ছিল মিডিয়াম হ্যাজ টু চেঞ্জ রাইট এখানে কি মিডিয়াম চেঞ্জ হয়েছে চেঞ্জ হয় না একটা ব্যারিয়ার পেয়েছে এবং চলে আসছে যেমন লাস্ট দিন আমরা ডিসকাস করছিলাম যে আমরা তো কথা বললে এটা দেয়ালে বাড়ি খেয়ে আমাদের দিকে ব্যাক করে তাই না সো কেন দেয়ালের মধ্য দিয়ে স্পিডটা উল্টো বেড়ে যায় না বিকজ এটা রিফ্লেক্ট করে ডিফারেন্ট মিডিয়ামে সে এন্টার করে না সে রিফ্লেক্ট করে দেয় রাইট যদি এন্টার করে চলে যেত তাহলে মিডিয়ামটা চেঞ্জ হতো তখন গিয়ে সে বেন্ড করতো ক্লিয়ার মেক সেন্স ইয়েস বাবা ওয়াটারের ভিতরে ওয়ালের ভিতরে ইটস নট ডিফিকাল্ট বাই দ্য ইটস ভেরি ইজি মানে আপনি আপনাকে একটা সহজ উপায় বলি আপনি রেল লাইনের রাস্তা দিয়ে কখনো হাঁটছেন স্লিপারের মাঝখান দিয়ে হাঁটছেন আপনার একটা ফ্রেন্ডকে নেবেন নিয়ে দূরে একটা ভিজিবল ডিস্টেন্সে রাখবেন এবং আরেকজনকে সাথে রাখবেন যে শুধু দেখবে ট্রেন আসতেছে ঠিক আছে এখন আপনি ওই রেল লাইনের উপর কানটা আপনার অ্যাড করবেন ওকে 1 কিলোমিটার দূরে থেকে বলবেন তুই একটা পাথর ফেল যে মোমেন্টে পাথর ফেলবে সে আপনি দূর থেকে আপনার ফ্রেন্ডের দেখবে দেখে স্টপ ওয়াচটাকে অন করবে এবং আপনি যে মোমেন্টে শব্দটা শুনবেন লেটস সে আপনি এটা করলেন আপনি দেখলেন যে সে পাথরটা দিয়ে বাড়ি দিল স্টপ ওয়াচ অন করলেন যে মোমেন্টে আপনি শব্দ শুনলেন ওই মোমেন্টে আপনি স্টপ ওয়াচ অফ করবেন সিম্পল যতটুকু সময় লাগছে এই সময়টা ক্যালকুলেট করলেন ডিস্টেন্স বাই টাইম স্পিড পেয়ে গেলেন
মানে এটা সাইন্টিফিক ছিল কি বাইরে অনেক ছিল না, বাট এটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ছিল। মানে বাট সাবধান, আপনি আরেকজন সাথে রাখবেন। শোনা অনেক দূর থেকে হলো, লাইক খেয়াল করেন, খেয়াল করেন, যত দূর থেকে হলো এটা শোনা যাবে কি যাবে না। এটা তো ধরেন ওয়ার্ল্ডের কি এই মুহূর্তে কি ইউক্রেনে কোনো বোম মারতেছে না রাশিয়া, সিরিয়াতে কোনো বোম মারতেছে না ইসরায়েল, মারতেই পারে তাই না? বাট এই শব্দটা কি আমরা শুনতে পাচ্ছি? ওইখানে কি শব্দ হচ্ছে না? তাইলে শব্দ হচ্ছে তো, তাহলে এই শব্দটা আমরা কেন শুনতে পাচ্ছি? বিকজ অফ দি অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ইট ক্রিয়েটস ওয়াইল দ্য ব্রাস্ট, রাইট? যখন বাসটা হচ্ছে তখন যে এনার্জিটা জেনারেট হচ্ছে এটা চারিদিকে ছড়ায় যাবে, ছড়াই গেলে এর পাশের যে এয়ার মলিকুল এগুলো অসিলেট করবে, তার পাশের এয়ার মলিকুল অসিলেট করবে, এভাবে এনার্জি গুলো আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, তাই না? ঠিক আছে, এটা ছড়াই যাচ্ছে, কমতে 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 আমাদের কাছে আসার আগে এটা কি হয়ে যাবে? ভ্যানিশ হয়ে যাবে, বিকজ অফ দ্য ডিস্টেন্স, বিকজ অফ দ্য ডিস্টেন্স। সো কত দূরে আপনার ওই ফ্রেন্ডটা আছে, কত হার্ড সে, কতটুকু এনার্জি সে প্রডিউস করতে পারতেছে হিট করার সময়, এবং ভাইব্রেশনটা কতটুকু ছিল, অ্যাম্পলিটিউডটা কতটুকু ছিল, এটার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি কতটুকু দূরে থেকে এই শব্দটা শুনতে পারবেন। মেক সেন্স? আর কারো কোনো কোশ্চেন বাবা? ওকে, চলেন সামনে আগায়। বলেন বাবা। প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল করবেন? যে রেল গেটের গেটম্যান না, এখানে কি আমরা ট্রাই করব? না না, আছে আছে, অনেক গেটে আছে আমার গ্রামে, আমার পাশের গ্রামে একটা আছে, এখানে লেখা আছে, আমার গ্রামে একটা, পাশের গ্রামে এখানে লেখা আছে এই গেটে কোনো গেটম্যান, মানে নিজ দায়িত্বে থামুন, দেখুন, চলুন। ওকে, নেক্সট, রিফ্রাকশনস অফ রিপলস। এবার আমরা রিফ্রাকশনে আসতেছি, তার মানে কি চেঞ্জ ইন মিডিয়াম এখানে ইনভলভড হবে, রাইট অর রং? সো ইফ দ্যাট ইজ চেঞ্জ ইন মিডিয়াম অর চেঞ্জ ইন ডেনসিটি। চেঞ্জ ইন মিডিয়াম মানে কি ছিল? চেঞ্জ ইন ডেনসিটি। সো যদি ডেনসিটির চেঞ্জটা আসে সেম মিডিয়ামের ক্ষেত্রে, তাহলেও রিফ্রাকশন আসবে। এটা কি ক্লিয়ার আপনাদের? আই রিপিট अगेन, চেঞ্জ ইন মিডিয়াম বলতে আমরা যেটা বোঝাচ্ছিলাম, ডিফারেন্ট ডেনসিটি, রাইট অর রং? এয়ার ইজ আ ডিফারেন্ট dense lighter medium and glass was a different dense medium. That's why যখন লাইটটা যাচ্ছিল এয়ার থেকে গ্লাসে, it was bended. গ্লাস থেকে যখন সে এয়ারে প্রবেশ করতেছিল, it was bended, which means that bending is something that occurs for changing medium, but this is not the key concept. The key concept is it's because of the change in density. Clear, Ayman? It's because of what? Change in density. So এয়ার এবং গ্লাসের ডেনসিটি সেম না বলে তারা স্লো ডাউন হয় এবং তারা বেন্ড করে। ঠিক তেমনি ডিপ ওয়াটার এন্ড শ্যালো ওয়াটার, এদের ডেনসিটি কি সেম হবে? কেন ডেনসিটি সেম হবে না? বিকজ শ্যালো ওয়াটারটা টেম্পারেচারটা যে লেয়ার পর্যন্ত এখানে রিচ করে, এটার জন্য তার একটা লেভেলে এক্সপান্ডেড থাকে, একটা লেভেলে এখানে লাইটার থাকে, একটা লেভেলে। এন্ড ডিপ ওয়াটার, এখানে তাদের প্রেসারটা, ওয়াটার প্রেসার, এয়ার প্রেসার অ্যাড হয়, হওয়ার ফলে তাদের ডেনসিটিটা একটু তুলনামূলকভাবে কি হয়, একটু বেড়ে যায়। সো ডেফিনেটলি ডিপ ওয়াটার এন্ড শ্যালো ওয়াটার, এদের ডেনসিটিটা সেম না। যদি তাদের ডেনসিটি সেম না হয়, তাহলে ওয়েভটা যখন ট্রাভেল করবে from deep water to the shallow water, it must bend. Clear? এবার আমরা এটা করব after getting the primary discussion. So primary aspect আমরা মোটামুটি বুঝলাম। এবার দেখি ওরা এখানে কি লিখেছে। Refraction occurs when the speed of light changes. We can see the same effect for ripples in a ripple tank. অর্থাৎ তারা এখানে কোন অ্যাসপেক্টটা নিয়ে আসলো বাবা? এই ওয়ার্ডটা একটু আন্ডারলাইন করেন, স্পিড অফ লাইট চেঞ্জেস। একটু আন্ডারলাইন করেন বা হাইলাইট করেন। আপনাদের কাছে কি হাইলাইটার আছে সবার? একটু হাইলাইটার নিয়ে আসেন তো সবাই। ভেরি গুড, একটা হাইলাইটার রাখবেন। হ্যাঁ, লেখেন স্পিড অফ লাইট চেঞ্জেস, এটা আন্ডারলাইন করেন, তাড়াতাড়ি করেন। স্পিড অফ লাইট চেঞ্জেস, আপনি আমার সাথে ফলো করতেছিলেন না বাবা? এই সবার আগে আমরা যা, হ্যাঁ এই যে গুড, এটা সো ওদেরকে সাইন, হ্যাঁ করে দিকে সাইন করে ওকে জয়েন টু কমপ্লিট what is side excel like excel starting this আর ফিদাটা কি আমরা ফিদাকে ওই বেস সুইচ করব? ফিদাকে বলতে ওই বেস সুইচ করব। আচ্ছা, শুধু ফিদা নাকি সানি? সানি বো আসতে পারে যদি বলতে দাও ওই সময় আসতে পারে। আচ্ছা, একবার রেকর্ড দিয়ে শুরু করে 12টা নিচে শুরু করতে। আচ্ছা সাহেব, তোমাকে আমরা এক্সাইটমেন্টে পাঠাচ্ছি।
বাংলা বলবো বনবাস। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী যেমন কিন্তু কৃতদাস, তাদেরকে কৃতদাস স্লেভ, তাদেরকে স্লেভ না, ক্রিমিনালস, তাদেরকে ইংল্যান্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া ওয়াজ অ্যান আইল্যান্ড দেন, তাদেরকে ওইখানে পাঠানো হয়েছিল অ্যাজ পানিশমেন্ট। বুঝছো, এটাকে বলে দ্বীপবাস, এক্সাইলমেন্ট অন অ্যান আইল্যান্ড। আমি তোমাকে পড়া দিচ্ছি, মনুষ্য জগতে মানে হিউম্যান হ্যাবিটেশনের মধ্যে তোমাকে রাখা যাবে। তোমার রেজাল্টস আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। I'll go mad after a few minutes. মনে হচ্ছে আব্বু আম্মু আপু সারাকে সহ তো আম্মু ছিল, কাউকে নিয়ে আসছে সবাইকে। কথা হচ্ছিল টাকাটা কেমন এই করবো পরিশ্রম করে ওকে আমরা জায়গায় ব্যাক করি। A glass plate is immersed in the water to make the water shallower in the part of the tank. So glass plate রাখা হয়েছে simply কেন? Because water এর লেভেলটা যেন এখানে কম থাকে। সিম্পল। লাইক আপনি পুরো গ্লাস রিপল ট্যাঙ্কের মধ্যে একটা পার্টটাকে ডেপথটা অর্ধেক করে ফেলছেন by just putting a glass plate inside. ক্লিয়ার? ক্লিয়ার তো? ওকে ফাইন। তাহলে দেখেন এবার কি হচ্ছে? There the ripples move more slowly because they drag on the bottom of the tank, which is now actually the upper surface of the submerged glass plate. So এখানে কি হয়ে যাচ্ছে, তাদের স্পিডটা কমে যাচ্ছে। হাই ফাতিমা, বুঝতে পারছেন বাবা? ইয়েস, আর একটু মনোযোগ দেন, আর একটু ভালো বুঝতে পারবেন। In the photograph in figure 14.118, নেক্সট পেজে আপনারা যে ফিগারটা দেখতে পাচ্ছেন, দেখেন গ্লাস প্লেটের এখানে যে ইয়াটা লাইক আপনার শেপটা, এটা কিন্তু এখানে ড্র করে দেখানো হয়েছে। বুঝতে পারতেছেন কি? গ্লাস প্লেটের শেপটা কি আপনারা বুঝতে পারছেন? এবার দেখেন ওয়েভ ফ্রন্ট গুলো যখন আসতেছিল গ্লাস প্লেটে এসে যে তার স্পিড কমে গেছে, কিভাবে বুঝতেছেন কে বলতে পারবেন? না, ফেড হয়ে যাচ্ছে। জি বাবা, না, ডিফ্রাকশন কিন্তু এখানে আমরা আলোচনা করতেছি না, আমরা আলোচনা করতেছি রিফ্রাকশন, মানে তার স্পিডটা স্লো হয়ে যাচ্ছে শ্যালো ওয়াটারে। তো যেই পার্টটাতে গ্লাস প্লেটটা রয়েছে এই পার্টটাতে তার স্পিডটা কম, এটা আমরা গ্রাফ থেকে কিভাবে বুঝতেছি কে বলতে পারবে? মিডিয়াম চেঞ্জ হচ্ছে না এখানে, সেম মিডিয়াম, এখানে ডেনসিটি চেঞ্জ হচ্ছে, ডেনসিটি লেস এন্ড মোর। লেস হলো, ইয়েস বাবা, ডিরেকশন, ইয়েস, দিস ইজ ওয়ান ওয়ে টু আন্ডারস্ট্যান্ড ডিরেকশন ইজ চেঞ্জ ফার্স্ট। আর কি ওয়ে আছে এখান থেকে? ওয়েভলেন্থ। কিভাবে আমরা ওয়েভলেন্থ পাচ্ছি এখান থেকে বাবা? কোনটাতে কম বাবা? ভেরি গুড। অর্থাৎ গ্লাস ব্লকের যে উপরের পার্টটা, এখানে দেখেন ওয়েভ ফ্রন্ট গুলো একটু কাছাকাছি উইথ কম্পেয়ার টু দি ওয়েভ ফ্রন্টস আউটসাইড অফ দি গ্লাস ব্লক। তাহলে গ্লাস ব্লকের উপর পার্টটা যখন ওয়েভ গুলো আসতেছে এখানে তার কি হয়ে যাচ্ছে, ওয়েভ ফ্রন্টটা কমে যাচ্ছে, ওয়েভ ফ্রন্ট গুলো কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে, মানে কি ওয়েভ লেন্থ কমে যাচ্ছে, রাইট অর রং? সো ইফ wavelength decreases, আমরা যদি বলি যে lambda decrease করতেছে, what does that mean? We know v equals to f lambda and what never change, what is it? Frequency, right? বাকিটা বলেন, what never change? জোরে, what never change? Very good. So frequency never change. Lambda decrease করলে তাহলে v decrease করছে। So আমরা diagram থেকে বুঝে ফেলছি that speed has decreased from two aspects of the graph. One is this, lambda decrease করেছে, কিভাবে বলছি, ওয়েভ ফ্রন্ট গুলো কাছাকাছি চলে আসছে, সো ফ্রিকোয়েন্সি যেহেতু কনস্ট্যান্ট, ওয়েভ স্পিডটা কমে গেছে। সো ওয়েভ স্পিড কমে গেলে কি হবে? রিফ্রাকশন হয়েছে। আরেকটা উপায় ছিল যেটা রোকেয়া বলছো, তুমি বললে হবে, তুমি বলছো, ইলাইজা বলছে যে বেন্ডিং অফ দি ওয়েভ, দ্যাটস অলসো ইম্পর্টেন্ট, রাইট? ওয়েভ, why it will bend, it will reflect, that's one way to understand, reflect হয়ে অন্যদিকে চলে গেছে, that is reflection, but সোজাই যাচ্ছে যেতে যেতে রাস্তাটা একটু বাঁকা হয়ে গেছে, এটাকে আমরা কি বলি? refraction. So here that is bending of the direction of the waves propagation, thereby from these two signs we thereby conclude that there must be refraction here. Clear? সবাই ক্লিয়ার? ক্লিয়ার হলে হ্যাঁ বলবেন, মাথা জাগাবেন না, হ্যাঁ বলেন। ইয়েস, হ্যাঁ বলেন, ইয়েস বলেন, চলবে। দুইটাই তো হাফিজ স্যারই পড়ায়, বাংলা ইংলিশ। ইন দ্য ফটোগ্রাফ ইন ফিগার 14, হাফিজ স্যার দুইটাই পড়ায়,
Yes. 14 পড়ে না পড়াই তো in the photograph figure 14.11a you can see that these ripples lag behind the faster moving ripples in the deeper water lag behind মানে কি স্লো হয়ে গেছে the lag behind আরেকটা ওইতে বোঝা যাচ্ছে কে বলতে পারবেন কি হবে এই যে বলবো না যে গ্লাস টিউবের মধ্যে যে ওয়েভ গুলো রয়েছে they lag behind কিভাবে বুঝতেছি না 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 বাড়ি খাচ্ছে এটা না মানে গ্লাসের মানে শ্যালো ওয়াটার যেটা এখানে অর্থাৎ গ্লাস প্লেটের উপরে যে ওয়াটার ওয়েভ গুলো এই ওয়েভ গুলো ল্যাগ বিহাইন্ড উইথ কম্পেয়ার টু দি অরিজিনাল ওয়েভ কিভাবে বোঝা যায় কম্পেয়ার করলে সিম্পল খেয়াল করেন এই গ্লাস ব্লকটার কোনার যে নিচের পার্টটা দেখেন ওয়েভটা স্প্রেড আউট হয়ে সামনের দিকে অলরেডি চলে গেছে এটার সাথে যে ওয়েভটা এই ওয়েভ ফ্রন্টটাতে লিংক করে আপনার গ্লাস ব্লকের দিকে ঢোকেন দেখেন এটার সাথে যে ওয়েভ ফ্রন্ট গুলো এগুলো অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে অনেকখানি পিছিয়ে পড়ে গেছে বুঝতে পারছেন কি সবাই বুঝতে পারেন না এরকম কেউ আছে ইয়েস ভেরি গুড খেয়াল করো এই যে এই পার্টটাতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি কিপ দ্যাট উইথ কভার খেয়াল করো এই ওয়েভ ফ্রন্ট গুলো তো সবাই খেয়াল করো অনলাইন তোমাদের জন্য ডিফিকাল্ট স্টিল টু স্টপ শেয়ারিং একটু বেটার দেখতে পারো ওকে সো এই ডায়াগ্রামটাতে খেয়াল করো সবাই এই ওয়েভ ফ্রন্ট গুলো তো স্ট্রেট তাই না স্ট্রেট লাইন গুলো সোজায় যাওয়ার কথা ছিল এগুলো যদি সোজা গিয়ে থাকে তাহলে বুঝবা যে তাদের স্পিডটা কম বরং দেখো এই ওয়েভটা সামনের দিকে বেন্ড এখানে যেখানে চলে আসে অন দি আদার হ্যান্ড এটা পিছন দিকে ব্যাক ট্রেক করে দেখো দ্যাট ওয়েভ এবং এই সাইডে তো এটা অলরেডি এখানে চলে আসে তার মানে কি এখানে এই পার্টটা মাঝখানের পার্টটা হলো বেন্ডেড মানে ইট হ্যাজ ল্যাগড স্লোড লেজি রাইট এরকম কিন্তু অনেক থাকবে যাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং শ্যালো ওয়াটার মতো হবে টিচার যে স্পিডে যাচ্ছে এই কনসেপ্টের ডেলিভারিটা সেম স্পিডে যাবে ফ্রিকোয়েন্সিটা কনস্ট্যান্টই থাকবে কিন্তু তোমরা ল্যাগ বিহাইন্ড তোমাদের স্পিডটা কমে যাবে ঠিক আছে ল্যাগ উপরটা কেন করবে দে আর মুভিং এট আ কনস্ট্যান্ট স্পিড এরা ল্যাগ করতেছে দেখো এরা তুমি এই ওয়েভ ফ্রন্টটা চিন্তা করো এই ওয়েভ ফ্রন্টটা দেখো এখানে এই পর্যন্ত যদি সোজা থাকতো তাহলে এটা কি ল্যাগ করতো করে না কিন্তু এই ওয়েভ ফ্রন্টটা কোথায় গেছে এটা এইখানে তার মানে কি এরা এখানে এসে অ্যাকচুয়ালি স্লো হয়ে গেছে এই সাইডটা তো মুভ করে চলে আসছে এখানে কিন্তু এখানে ওরা কি করে না এখন মুভ করে সামনে আগাইতেই পারে না সো দে অ্যাকচুয়ালি স্লোড ডাউন বাই দি শ্যালো ওয়াটার সো এখানে স্পিডটা অ্যাকচুয়ালি কম ক্লিয়ার ওকে আর কেউ আছেন ডিফ্রাকশন আমরা আসতেছে বাবা ওইটা ডিসকাস করলে তখন আপনি কম্পারিজনটা পাবেন সো চলেন আগে আমরা রিফ্রাকশনটা শেষ করে ফেলি রিফ্রাকশনের এই পার্ট পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন নো তাহলে এবার আমরা সামনের দিকে আগাই বলতেছে on the left the ripples are in deeper water and moving faster they advance steadily বই ফলো করেন forwards on the right the ripples are moving more slowly the right hand end of the ripple is the first part to enter the shallower water so it has spent longer moving at a slow speed hence the right hand end of each ripple farthest behind এই জন্য তারা সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে পড়ে আসে কেন রাইট সাইডটাতে বেশি পিছিয়ে পড়ছে বিকজ এই ডিসটেন্সটা অ্যাকচুয়ালি মোর অর্থাৎ কোনাকুনি খেয়াল করেন মাঝখানের এইচ থেকে শুরু করে রাইট সাইডের যে মাঝখানের এইচ পর্যন্ত এটা লম্বা একটা ডিসটেন্স না সবচেয়ে এইচ থেকে এইচ তাহলে এই ডিসটেন্সটা ট্রাভেল করতে তাদের সবচেয়ে বেশি সময় লাগবে দেয়ার বাই তাদের স্পিড কম হলে তারা সবচেয়ে বেশি ল্যাগ থাকবে এখানে এই জন্য দেখেন এই মাঝখানের এই কর্নার বড় আমি একটু দেখাই কত নম্বর পেজ যেন হার্ড কপিতে 207 I'm talking about this point খেয়াল করেন এই যে এই এজ থেকে শুরু করে এই দিকের এজ পর্যন্ত এটা তো লং ডিসটেন্স রাইট তো অন্য পার্টটাতে যেমন ধরেন আমি যদি উপরের পার্টটা চিন্তা করি জাস্ট এই পার্টটাতে কিন্তু তাকে খুব বেশি শ্যালো ওয়াটার দিয়ে যেতে হয় অল্প একটু পার্ট অন দি আদার হ্যান্ড এখান থেকে যখন সে এই এজটাতে আসতেছিল লম্বা একটা শ্যালো ওয়াটার রেঞ্জ তাকে ক্রস করতে হচ্ছিল thereby তার স্পিড এখানে অনেক স্লো হয়ে গিয়েছে অন দি আদার হ্যান্ড তার সাথে যারা সাহাবারা ছিল তারা কিন্তু অনেক দূর চলে গেছে তার সাথে যারা পার্টনার ছিল ফ্রেন্ড ছিল তারা কিন্তু অনেক দূর চলে গেছে রাইট সেম ওয়েভ ফ্রন্টের অন্য যে পার্টিকলস গুলো তারা ডিপ ওয়াটার বরাবর ধরে এই দিকটাতে অনেক দূর চলে আসে তো সবচেয়ে বেশি স্লোয়েস্ট ছিল একটা এজ থেকে এই এজ যেখানে তাদের ডিসটেন্সটা সবচেয়ে বেশি ছিল ক্লিয়ার ওকে চলেন আমরা আরেকটু সামনের দিকে আগাই কি বাবা শুভ
ঘড়িটা কি সামনের দিকে দিয়ে দিব? ঘড়িটা সামনে দেওয়া হয় নাই কারণ আপনারা যেন বারবার ঘড়ির দিকে না তাকান, কিন্তু টিচারের সামনে দেওয়া হয়েছে টিচার যেন বারবার থাকে। The red arrows আপনি সমুদ্র অ্যাঙ্গেল দেই নাই, আপনি যদি তাকালে আমি বুঝে ফেলবো যে যে আপনি তাকায় আছেন ঘড়ির দিকে। The rays, the red arrows marked on figure 14.11b shows the direction in which the ripples are moving. They are always at right angles to the ripples. এবার দেখেন আমরা সেকেন্ড যে ডায়াগ্রামটা দেখি, এই ডায়াগ্রামটাতে দেখেন শ্যালো ওয়াটারটাতে এটা কিন্তু বেন্ড হয়েছে। বলুন তো কোন দিকে বেন্ড হয়েছে? টুয়ার্ডস দি নরমাল অর অ্যাওয়ে ফ্রম দি নরমাল? অ্যাওয়ে ফ্রম দি নরমাল, রাইট? বাকিরা কেন এখানে অ্যাওয়ে ফ্রম দি নরমাল? এখানে হ্যাঁ, এটা তো ডিপ ওয়াটার থেকে অর্থাৎ হাই ডেন্স মিডিয়াম থেকে যদি লো ডেন্স মিডিয়ামে যায়, এটাই হওয়ার কথা ছিল যে এটা অ্যাওয়ে ফ্রম দি নরমাল বেন্ড করবে, বাট এই ডায়াগ্রামে কিন্তু ইট ইজ টুয়ার্ডস দি নরমাল, ইট হ্যাজ বেন্ডেড, ইজন্ট ইট? খেয়াল করেন, আমি ড্র করে দেখাবো। ওকে, এই ডায়াগ্রাম অনুযায়ী আমি আপনাদেরকে ড্র করে দেখাচ্ছি। ডায়াগ্রামটাতে কি বলছে দেখেন, ওকে, ডায়াগ্রামটাতে এরকম একটা বক্স ড্র করে দিয়েছে তারা, ফাইন, বক্সটা ড্র করে দিলাম, ব্যারিয়ারটা কোন দিকে দিয়েছে, এরকম ভাবে ব্যারিয়ার দিয়েছে, ফাইন, তারপর ওয়েভফ্রন্টটা কোন দিক থেকে আসছে, ওয়েভফ্রন্ট গুলো এদিক থেকে আসছে, এই থেকে সোজা যদি ওয়েভফ্রন্ট গুলো এসে থাকে তাহলে এখানে দেখেন আমরা সবার আগে কি করব, এখানে নরমাল ড্র করব, রাইট? সো নরমাল ড্র করতে হয় কি হয় বাবা, এটার সাথে পারপেন্ডিকুলার, রাইট অর রং? দেখেন তো পারপেন্ডিকুলার হয়েছে কিনা, মোটামুটি। সো দিস ইজ নরমাল, রাইট? সো দিস ইজ দি অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স, রাইট অর রং? সো এটা যাওয়ার কথা ছিল সোজা, সোজা না গিয়ে সে বেন্ড করবে। তো যদি এটা ডিপ ওয়াটার হয়, যদি শ্যালো ওয়াটার হয়, it must bend away from the normal, from the concept of light. বাট এখানে দেখেন ওয়েভটা কোন দিকে বেন্ড করছে, it is towards the normal. কেন? because angle of incidence actually more than the angle of refraction. সো এখান থেকে আমরা বুঝলাম এটা কোন দিকে বেন্ড করছে, towards the normal বেন্ড করছে, রাইট? আর উই ক্লিয়ার? সো এটা কিন্তু লাইটের জন্য এই সিনারিও কিন্তু ছিল না, লাইটের জন্য সিনারিও ছিল যেটা ডেন্সার মিডিয়াম থেকে লাইটার মিডিয়াম প্রবেশ করলে ইট মাস্ট বেন্ড অ্যাওয়ে ফ্রম দি নর্মাল, বাট এটার জন্য ফর ওয়াটার ওয়েভ ইট ইজ বেন্ডিং টুয়ার্ডস দি নর্মাল। কেন হচ্ছে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, বাট ইট ইজ বেন্ডেড টুয়ার্ডস দি নর্মাল। এটা কি ক্লিয়ার বাবা? यस বলেন। অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স ইজ মোর দ্যান, হ্যাঁ তাই তো হলো, এই যে দেখেন না, this is the angle of incidence and that is angle of refraction. Which one is more? Angle of incidence. ওকে, আমি আবার স্ক্রিন শেয়ারটাকে ওপেন করছি, যারা অনলাইনে জয়েন করছেন তাদের জন্য। নেক্সট, they are always at right angles to the ripples. They emphasize how the ripples turn to their direction in closer to the normal as they slows down. So কেন এটা closer to the normal হলো? Because actually তারা এখানে slow down হয়েছে। So খেয়াল করেন, the concept is simple. What the speed decreases, it bends towards the normal. If its speed increases, it bends away from the normal. তাহলে ওয়াটারের জন্য কেন শ্যালো ওয়াটারে এটা টুয়ার্ডস দি নরমাল বেন্ড করলো? বিকজ শ্যালো ওয়াটারের স্পিডটা কমে গিয়েছে। অন দি আদার হ্যান্ড লাইটের ক্ষেত্রে কি ছিল, when it enters into a denser medium তখন তার স্পিডটা কমে গিয়েছে। ক্লিয়ার? তাহলে এখানে কেন টুয়ার্ডস দি নরমাল বেন্ড করলো? ক্লিয়ার? ইভেন দো দি ডেনসিটি ইজ লেস হিয়ার। ইয়েস, ভেরি গুড, ভেরি গুড। এই পয়েন্টটা কোশ্চেন আকারে লিখে রাখেন, কপিতে লিখে ফেলেন সবাই। না এটা ক্লাস ছিল, এটা মনে হয় ছিল না, অন্য একটা ছিল। একটু কোশ্চেনটা লিখে ফেলেন। Why in figure 14.11b দূরে সরে যাও, in figure 14.11b কোশ্চেন লেখেন, কপি কোথায় আপনার? আমি লিখে দিব, কপি বের করেন। বলতেছি বাবা, আগে কপি বের করেন, বইয়ে না, কপিতে। সবাই কপিতে লিখবেন, কেউ বইয়ে লিখবেন। কপিতে লেখাটা আপনাদের জন্য অ্যাকশন, বইয়ে যদি অ্যাডিশনালি কেউ লিখতে চান লেখেন, কিন্তু তার আগে কপিতে লেখেন। লিখছেন? লেখেন in figure 14.11b why the
wave bended towards the normal in shallow water? Why the wave bended, like why the wave bended in figure 14.11b? Why the wave bended? Class record থেকে লিখে নিয়ে why it is bended towards the normal. আপনি কি সাবস্ক্রাইব করছেন আমার চ্যানেল? আপনি আপনি নেক্সট ক্লাসে আপনাকে আমি ঢুকতে দিব না, সাবস্ক্রাইব না। আপনি নাম না জানেন তাহলে তো হবে না। ক্লাসে লাস্ট ক্লাসের ভিডিওটা আমি শেয়ার দিচ্ছি গ্রুপে, খেয়াল করেন। লিখছেন টুয়ার্ডস দি নরমাল, এক্সপ্লেইন। এটা অ্যাডিশনাল একটা হোমওয়ার্ক থাকবে, হ্যাঁ একটু লিখে নিয়ে আসবেন। In figure 14.11b, why the wave bends towards the normal or refracts towards the normal? Clear? Clear? Question clear? Response? Yes. Okay. Okay, let's go forward. Let's go a little forward now. এবার আমাদের যে নতুন কনসেপ্ট আসতেছে, it is regarding the diffraction of the wave. So diffraction of the wave and the solving of the question paper, এটা আমরা করব, একটু রিজয়েন করে নেই। তো যারা অনলাইনে জয়েন করেছেন আপনারা একটু রিজয়েন করেন। আমরা diffraction এবং past paper solving যেটা question paper solving, ওইটা আমরা book question solving এটা আমরা করব সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য রেকর্ড। থ্যাংক ইউ।